салом дӯстони гиромӣ, забономӯзону донишомӯзони азиз, бародарону хоҳарони арҷманд, ҳамаи шуморо ба дарси навбатии забони русӣ барои навёдгирон хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. дарси нуҳум аст аз силсила дарсҳои забони русӣ аз китоби дорога в Россию. хуб, касоне ки бори аввал тамошо мекунанд ин дарсҳои моро, ин дарсҳо аз китоби дорога в Россию учебник русского языка элементарный уровень идома доранд, яъне қисми якумаш. Ин китоб аз 3 муҷаллад иборат аст. Мо дар муҷаллади якум қарор дорем. хоб, то инҷо мову шумо дар бораи ҳиҷоҳо гуфта гузаштем, тариқаи хондани ҳиҷоҳо, калимаҳо ва дар бораи ударения, яъне зада гуфта гузаштем ки як ҳиҷоро аз ҳиҷои дигар зиёд талаффуз кардан ё кашидан, ин аломати зада аст дар забони русӣ. ва дар бораи интонатсия низ гирифтем. маъзарат дӯстони гиромӣ, дар бораи интонатсия низ гирифтем, яъне интонатсионная конструкция қисми 1, 2, 3 ки ин далолат ба он мекунад ки кадом калима зиёдтар талаффуз карда шавад. Масалан, ударение гуфта бахши як калимаро мо зиёдтар талаффуз мекунем, яъне як қисмати як калимаро, як ҳиҷои як калимаро. аммо мавзӯи интонатсия ё ҳамун оҳанги талаффуз, вай аллакай, яъне як ҳиҷоро нею як калимаро аз дигар калимаҳо баландтар ва дарозтар талаффуз карда мешавад. хоб, дарси гузашта фикр мекунам, бале аз инҷа сар карда будем. дарси гузашта ва имрӯз бошад аз саҳифаи 22 гуфта будем оғоз мекунем, бале то инҷо кор кардем омадем, аз саҳифаи 22 оғоз мекунем. дар инҷа хоб ҳарфи ф омадааст, инро чанд бор такрор кардем, яъне маънои фонетикаро дорад. фонетика гуфта савтшиносиро мегӯянд, овозшиносӣ. хоб, сравните, яъне муқоиса кунен, муқорана кунен, яъне инро ба ин муқоиса кунен ки кадомаш чӣ фарқ дорад. Интонационная конструкция 2 далолат ба он калимаҳои гуфтем ки таъкидӣ ё ки ҷумлаҳои таъкидӣ ишора мекунанд. Интонационная конструкция дар бораи ҷумлаи саволии оддӣ аст. яъне масалан дар интонационная конструкция 2 бахши аввали ҷумларо мекашем, баланд талаффуз мекунем, аммо дар интонационная конструкция 3 бахши охирро баланд талаффуз мекунем. хоб, ҳозир инро дар хондан мову шумо хубтар дарк мекунем. хоб, Анна, кто это? Анна, кто это? Анна, кто это? Это Иван. хоб, это Иван, это Иван, это Иван. яъне нигоҳ кунем охири ҷумларо мо зиёдтар талаффуз кардастем. Это Иван, аммо агар дар интонационная конструкция 2 бошад, Анна, кто это? Анна, кто это? Анна, кто это? хоб, мехоҳам як чизро масалан таъкид кунем ё ба диққат онро бифаҳмем, аз интонационная конструкция 2 истифода мекунем. ҳамин ҷумларо низ мешавад интонационная конструкция 3 кунем, дар ҳоле ки агар ахири ҷумларо мо зиёдтар талаффуз кунем. Масалан, Анна,
Кто это? Анна. Кто это? Кто это? Анна. Кто это? Это. یعنی آخر جمله رو وقتی تلفظ میکنیم یعنی میشود اینتوناسیون کنسترکسیا 3. برای چی اینها رو آورده است در اینجا؟ یعنی درسی گذشته گفته بودیم مثلا اینجا بودن، اینجا گرفته بودیم مثلا اینتوناسیون کنسترکسیا 3 میشود گفت که как вас зовут, как вас зовут, как вас зовут یعنی نام شما چیست. این اینتوناسیون قسم 3 است. یعنی اما اینتوناسیون قسم 2 اینتوناسیون کنسترکسیا قسم 2 یعنی اول جمله رو ما بلند تلفظ میکنیم. مثلا میگیم که как вас зовут, как вас зовут یعنی مثلا یک نفر میاد صحبت میکنیم میگه привет я Иван یعنی ما علاقه شنیدیم ناموشا میگیم как вас зовут, как вас зовут, как вас зовут. خب اما اگر ما تماما درباره یک چیز معلومات نداشته باشیم و نام اون رو ندانیم میگیم как вас зовут, как вас зовут, как вас зовут. در اینجا آخری جمله رو بلند تلفظ کرد. فرقیت اینها در همین است. خب تمرین رقم 10 прочитайте диалоги یعنی محاوره ها رو گفتگوها رو خوانید. Анна, кто это? Это Антон. Это Антон. Это Антон. اینجا آخری جمله رو میکشیم. برای چی آخری؟ از کجا فهمیدیم؟ یعنی در اونجا اشاره شده بود که اینترناسیونال کنسترکسیا 2 است، در اینجا 3 است مثلا، اما در اینجا اشاره شدگی نیست. از کجا فهمیدیم؟ از جواب فهمیدیم. это он, это он, это он. یعنی درباره شخصیت گپ رفته است. در اینجا درباره همون آنتون. مثلا در اینجا باشد در اول جمله هست اینتوناسیا مثلا Анна, кто это? Анна, кто это? Это Антон. برای که اینجا موضوع درباره آنا هست که باید از آنا بپرسد که آنتون کی است. خب Анна, кто это? Это Антон. Это Антон? Да, это он. Это Антон? Да, это он. یعنی آنا این کی است؟ خب جواب میگرداند که این آنتون است. بعدا باز سوال میکند که این آنتون است؟ این آنتون است؟ میگیم که بله این اون است، این وی است. بخشش دوستان برای آواز تلفن آواز تلفن رو خاموش نکرده بودم. خب و گفتگوی دوم در میگذاریم. آنتون кто это? آنتون кто это? آنتون кто это? آنتون این کی است؟ это Ира. это Ира. это Ира. это Ира. نگاه کنیم علاقه وقتی که نامش رو گفت این انسان نامش رو میدوند، باز برای تاکید میخواهد یک بار دیگه میگم که تلفظ کنم دیگه این ایرا است؟ این ایرا است؟ دا ایتانا بله این همون است یا که وی است. خب ایرا کتو ایتا؟ ایرا کتو ایتا؟ ایرا این کی است؟ ایتا برات ایوان. ایتا برات ایوان یعنی این برادر ایوان است. Это Иван, это Иван. خب در اینجا اینتوناسیون کنسترکسیا 3 است. это Иван. اگر همین اینتوناسیون کنسترکسیا 3 رو بگیریم با دو تبدیل کنیم میگیم که это Иван, это Иван, это Иван. خب یعنی این یک کمی شاید که تحقیر در داخل شود میگیم همه ایوان یعنی همه ایوان یعنی это Иван. ایتا ایوان. خب نگاه کنیم که اگر اینتوناسیون کنسترکسیا 2 و 3 رو اگر جاشون رو عوض کردیم شاید یک کمی معنا تغییر بیاید. به همین خاطر اودارینیا و اینتوناسیون کنسترکسیا در زبان روسی خیلی مهم است. اگر گفتیم که ایتا ایوان یعنی ما تعجب کرده استیم و پرسیده استیم که این ایوان است؟ این ایوان است؟ اما در
جمله که وقتی میگیم که ایتا ایوان، ایتا ایوان یعنی همیه همون ایوان، یعنی همیه همین است. خب ده ایتا اون، بله همون است. خب مشق دهم قسمتی ب. Задайте вопросы по образцу своим друзьям. Мегад савол диҳед ба дӯстонатон мувофиқи намуна, мувофиқи мисоле ки овардаем, яъне ҳаминҳоро дар назар дорад. Мисолҳошон ҳаминҳо аст. Хуб, используйте рисунки или фотографии ва расмҳо ё суратҳоро истифода баред. Масалан, расмро биёред, бигем ки ин масалан манежа аст ва ин масалан ки оё масалан манежа ин ки аст? Манежа ҷавоб метавонад ки ин Фотима аст. Хоб бо савол дигар, ин Фотима аст? Ин Фотима аст? Хоб, это Фатима? Это Фатима? Хоб, ба ҳамин тариқ, яъне мақсад ки суратҳо ё расмҳоро биёрен, аз тариқи ҳамон тамрин кунед ёки машқ. Хоб, тамрини рақами 11 мегзарем. На какой вопрос ответил Антон? Яъне ба кадом саволҳо Антон посух дода буд, ҷавоб дода буд. ҷавоб додааст. Хоб, это Анна. Дар ин ҷо чӣ меояд? Кадом калима меояд? خب در درس‌های پیشین تاکید کرده بودیم که این درس‌ها شاید که در پریمیر گذاشته شوند. بنابراین کسانی که در پریمیر اشتراک میکنن خوب میشود حاضر جواب باشن و تمرین ها را با هم کار کنیم. خب یعنی یک کمی بگیم که سراسیمه‌وار نویسین، چون که انتظار شدن اگر در پراموی افیر باشد پخش مستقیم، خوب میدونیم که بعضی ها نوشته هستند، اما در اینجا ما نمیدونیم که کی نوشته است، آیا نوشته هستند یا کی ننوشته هستند. و اون خاطر یک کمی چست و چالاق باشیم. خب это Анна. خب اینجا سوال چگونه است که انتون это Анна جواب داده است؟ نوشتین؟ خب اگر نوشته باشین بسیار خوب، نه نوشته باشین کوشش کنین تمرین های بعدی رو یا که جمله های بعدی رو نویسین. سوال چنین است. مثلا میتونیم نامش رو بگیریم انتون، یا بدون نامش گرفتن میگیم кто это. خب انتون نامش رو میگیریم. انتون кто это? Кто это? Антон. Кто это? خب Антон, кто это? خب جواب داده است это Анна. این آنا است. خب اینجا چی میاد؟ это ایوان، این آنا. در اینجا چی مینویسیم؟ خب باز هم میتوانیم نامش بیاریم انتون. انتون кто это? انتون кто это? انتون این کی است؟ خب در زبان روسی خب درباره جانشین اشاراتی eta eti eto eta یک درس علاهیده میکنیم. حاضرش همین قدر بفهمیم که با eto یعنی eta خوانده میشود، eto نوشته میشود. میتوانیم هم جنسی زنانه رو بپرسیم، هم جنسی مردانه رو، هم جنسی میانه رو، هم شکلی تنها رو، هم شکلی جمع رو. یعنی عین زمان همین قدر بفهمیم که با این eta که eta خوانده میشود همه نمود جنس ها رو، همه نمود شکل مفرد تنها رو میتوانیم سوال کنیم. اما در آینده یک درس علاهیده میگذاریم که eta برای جنسی میانه هست، eta برای جنسی زنانه هست، خب etat برای جنسی مثلا مردانه، eti برای شکل جمع مثلا. خب اینها یک موضوع دیگر هستند. خوب میشد با آمادگی تیورگی بینیم، بعد در این موضوع صحبت کنیم. انتون кто это? Это Иван и Анна. یعنی چون این جواب داده است. اکنون در اینجا да это кот. در اینجا چی سوال داده است؟ این سوال از سوال های قبلی فرق میکنه. да это кот. در اینجا چی سوال داده است؟
یعنی با کدام سوال انتون چنین جواب داده است؟ مرحمت. ملک خانم همینجا باشد. اپای فیو و امیدواریم که دیگر دوستان نیز هستن. دلشاد تجه، فرهاد تجه. خب نامی کسی را که نگرفتیم باز خفه نشدن که نامی ما را نگرفتن، چون که در پریمیره باز می نویسیم که مرحمت جواب تیم فلان کس. خب در اینجا ایتا کد چونین سوال است. خب میتونیم هم نامش بنویسیم، نام انتون، مثلا انتون ایتا کد، یا که بدون اینکه ایتا را بدون اینکه نامش بیاریم می‌نویسیم که ایتا کد ایتا کد، یعنی این گربه است. بله گربه است. خب با سوال ایتا کد با جواب ایتا کد چگونه سوال میگذاریم؟ در طرف دستی راست ایتا کد یعنی جواب داده است انتون، اما سوال چی بود که ایتا کد جواب داد؟ خب кто это? بله кто это кот، یعنی این کیست؟ این گربه است. خب در زبان تاجیکی این چیست میگیم؟ این گربه است. خب это ماما. خب در اینجا چی می نویسیم؟ یعنی سوال چگونه است که انتون это ماما جواب داده است؟ خب بله در اینجا نیز кто это می آید. кто это ماما، یعنی این کی است؟ این مادر است. خب это собака. خب در اینجا چگونه سوال است؟ مرحمت زیبا یوسفова. در اینجا سوال چنین است. بله درست، یعنی это собака. Это собака. Да, это собака. این سگ است. بله این سگ است. خب да это Иван. در اینجا چگونه سوال داده است؟ انتون با کدام سوال جواب داده است؟ да это Иван. مرحمت کمی سراسمه باشین، تستر نویسین. خب در اینجا نیز میگوید که это Иван. да это Иван. خب و آخران جمله да это Ира. سوال چه خیلی است؟ سوال چنین است. это Ира. да это Ира. این ایرا است. بله این ایرا است. خب اینجا این صفحه تمام شد. تو صفحه چندم بود؟ صفحه 22 در همینجا با پایان رسید. خب اینقدر کفایه باشد یا که باید یک بینیم که چند یک صفحه دو صفحه. خب بعضی از دوستان میگن درس ها کمن. خب بگذار یک صفحه دو صفحه دیگه گیریم. خب در اینجا نیز درباره گراماتیک صحبت می رود، همون اینتوناسیون کنسترکسیون، مثلا فرق بین 1 2 3 مثلا. خب در اینجا مثلا یگان رقم ماندگی نیست. چگونه سوال میکنیم؟ در جواب نگاه میکنیم. جواب завтра است. завтра یعنی завтра ظرف است. ظرف با سوال چی جواب می شود؟ با سوال کای. یعنی когда. پس میفهمیم که اینتوناسیون کنسترکسیون در когда صورت گرفته است. مثلا когда урок
Когда урок? Завтра. خب اینجا інтонаціонна конструкция ду. Когда урок. یعنی اولش رو کمی بلند تلفظ میکنیم، دومش رو کمی میفرونیم. Когда урок? Когда урок? Когда урок? خب сравнить یعنی مقایسه کنین، اینش رو با اینش مثلا مقایسه کنیم. مثلا інтонаціонна конструкция رقم 2 رو نگاه کنیم. Когда урок? Когда урок? Когда رو میکشیم، یعنی درس کی است. خب جواب میگردونیم، پایانش رو نگاه کنین. Утром. Утром یعنی در صبح یا که پگاهی. خب інтонаціонна конструкция رقم 3 رو میکنیم. Урок утром. Урок утром. Урок утром یعنی درس پگاهی است، در پگاهی است، در صبح است، صبحگاهانده است. یعنی утро صبح می شود، утром در صبح می شود، در پگاهی یا که پگاهی. خب انا این فرقیتش رو دیدین که در اینجا آخری جمله رو میکشیم. Урок утром. Урок утром. Да, урок завтра утром. Да, урок завтра утром. اینجا نگاه کنیم، از завтра رو بلند تلفظ میکنیم. برای چی؟ برای تأکید که درس یعنی پگاه سحری است. پگاه یعنی فقط سحری تا نبود، پگاه سحری یعنی فردا صبح. Да, урок завтра утром. Да, урок завтра утром. Да, урок завтра утром. خب با همین завтра утром باز інтонаціонна конструкция قسم 3 آغاز می‌یابد. میگه که خب نه معذرت، اینجا دیگر کلمه است، завтрак است، اما همون інтонаціонна конструкция 3 است. مثلا завтрак утром. Завтрак утром یعنی صبحانه یا همون خوراکی در صبح میخوریم. بعضیا صبحانه میگن، بعضیا نانشته میگن یا نهاری. مهم همون صبحانه در پگاهی است. صبحانه خوردن در پگاهی است. خب در جواب інтонаціонна конструкция 1 میآید، چون که جمله خبری است. Да, завтрак утром. Да, завтрак утром. Да, завтрак утром. بله صبحانه در سحری است. خب інтонаціонна конструкция قسم 2 میکنیم. Когда завтрак? Когда завтрак? Когда завтрак یعنی صبحانه کی است، در کی است. خب جواب інтонаціонна конструкция 1 یعنی جمله خبری утром. Утром. Утром یعنی در صبح. این فرقیتاشون رو فهمیدین یا تا حاضر مشکل داریم؟ خب کسی اگر نفهمیده باشد میتوند در زیر ویدیو یا در سابشستوی کانال سوال گذارد یا اینکه در صفحه اینستاگرامی ما دنیای نقطه زبان ها سوالاشون رو پیشنهاد کنن تا جایی میدونستگی باز جواب میگردن. خب تمرین رقم 12 قسم А. Послушайте разговоры по телефону. یعنی گفتگو رو با تلفن با واسطه تلفن گوش کنید. یعنی در تلفن یک نفر صحبت داره، شما گوش میکنید. خب در اینجا گفتگو در بین ایوان و ایرا هست. خب میخونیم. Алло. Да. Кто это? Это Иван? Да, Иван. Антон дома? Да, он дома. Минуту. Спасибо. Минуту یعنی یک دقیقه میشد. Спасибо تشکر در اینجا آورده است. خب алло همون در بسیاری زبان ها алло ترجمه کرده می شود. Да. بله. Кто это? Кто это? خب این کیست؟ Это Иван. این ایوان است. این ایوان است. جمله سوالی است. Да, ایوان. بله ایوان است. Антон дома? Антон در خانه است. Да, он дома. بله در خانه است. Минуту. یک لحظه، یک دقیقه. یعنی مینوتو گفت مقصد که یک لحظه بس فریاد میکنم، یک دقیقه بس، یک دقیقه منتظر باش فریاد میکنم. و در جواب ایوان گفت спасибо یعنی تشکر. خب ایرا باز سخن آغاز کرد، میگه алло. ایوان میگه да. Кто это? Это Ира. Ира در جواب میگه که да, Ира. Она дома?
бале ира ҳастам, яъне ана дар хона аст. Иван мегӯяд да, ана дома, минуту. Бале вай дар хона аст, як лаҳза. Ира мегӯяд спасибо, яъне ташаккур. Хоб, ҳамин тамрини рақами 12, қисми б. Позвоните своему другу или подруге и узнайте, дома ли они. Мегӯяд ба дӯсти худтон, яъне подруге дугона, масалан барои духтарҳо, ба дӯсту рафиқатон занг занед ва бифаҳмед ки оё онҳо дар хона ҳастанд. Оё онҳо дар хона ҳастанд. Хоб, домашнее задание, вазифаи хонагӣ. Албатта инҳо бояд вазифаи хонагӣ шаванд, аммо намедонам вазифаи хонагӣ тайёр мекунед, намекунед. Одатан вазифаи хонагиро кам инсонҳо тайёр мекунанд. Бинобар ин як бор мехонем, мерем, фақат тарҷума мекунем. Хоб, касоне ки шавқи вазифаи хонагӣ кор кардан доранд, яъне хуб мешавад ки кор кунанд. воқеан агар мехоҳанд ки забонро ёд бигиранд, аммо фақат ба гӯш кардан, ба тамошо кардан забонро хеле душвор аст омӯхтан. Забонро чӣ гуне ки дар дарсҳои пешин гуфта будем, бо 4 восита мешавад ёд гирифт: бо навиштан, бо хондан, бо гӯш кардан, бо гап задан. Яъне ҳамин 4та ба мисли решаи дарахт ҳастанд. Яъне инаш дар инаш печида ҳастанд. намехе. Агар бигем ки якеашро мо иҷро мекунем, дигарошро иҷро намекунем, масалан мехоҳем ки фақат дар дарсҳои шумо иштирок кунем, яъне гӯш кунем. хуб, гӯш кардан чӣ гуне ки дидем, яке аз қисми васоили омӯхтани забон аст. вақте шумо фақат гӯш карданро интихоб мекунем, тасаввур кунем ки аз 100% 25% ёд мегирем. ман намегӯям ки ёд намегирем, ёд мегирем 25%. агар гӯш кардед 25% ёд мегиред. агар боз хондед, яъне беғарз аз ин дарсҳо ягон китоб хондед, аз ягон китоб мутолиа кардед, аллакай 50% ёд мегиред. хоб, гӯш кардед, хондед ва агар инҳоро вазифаи хонагиро навиштед, 75% ёд мегиред. ва агар боз, яъне ҳам хондеду ҳам гӯш кардеду ҳам навиштед ва дар баробари ин боз агар ягон нафар ёфтед ки ҳамин хондагиву навиштагиву вазифаи хонагӣ тайёр кардагитон бо як нафар гап задед, аллакай 100% шуд. 100% шумо метавонед ки ба забони русӣ гап занед. Бинобар ин вазифаи хонагиро хоҳиш мекунам кор кунед. Домашнее задание вазифаи хонагӣ. Напишите слова и поставьте в них ударение, распределите слова по моделям. Яъне мегӯяд нависед калимаҳоро ва бигузоред аломати задаро дар болои он калимаҳо. Распределите слова по моделям, яъне калимаҳоро бо намунаҳо, бо гунаҳо, бо навъҳо ҷудо кунед. хуб, масалан ё кунем лампа чи аст, ҷинси занона аст, яъне женской род, ва дар ин ҷо страна масалан женской род. яъне масалан кадом калимаҳо марбут ба кадом ҷинс ҳастанд дар як қатор, онаш дигараш дар як қатор, ҳамин хел масалан ҷудо кунед. ё ин ки масалан кадом калимае ки аз як ҳиҷо иборат аст дар як қатор мегузорем, кадом калимае аз ду ҳиҷо иборат аст дар дуюм қатор, кадом калимае аз се ҳиҷо иборат аст аз сеюм қатор. ё ин ки ман барои чӣ ё ин ки зиёд битависам, барое ки моделям гуфтар инҷа. моделям яъне ба гунаҳо, ба навъҳо, ба қисмҳо ҷудо кунед. хоб, якеша гуфтем, дуюша гуфтем, сеюмаш масалан баъзе калимаҳо ударение дар ҳиҷои якум аст. инҳоро алоҳида гузоштан дар кор. баъзе калимаҳо ударениаш дар ҳиҷои дуюм аст. онҳоро дар дигар гӯем ки столбик ёки сутун гузоштан дар кор. ва баъзе калимаҳо ҳастанд ки ударениаш дар ҳиҷои охирон аст. онҳоро дар қатори дигар гузоштан дар кор. хоб, инҷа ишора шуда будааст. По моделям значит ҳамеро дар назар дорад. ё кунем, як бахше аз калимаҳо, як навъ аз калимаҳо аз як ҳиҷо иборат ҳастанд, дигараш аз ду ҳиҷо иборат ҳастанд ки ударение дар ҳиҷои аввал аст. ва сеюм гуна калимаҳо аз ду ҳиҷо иборат ҳастанд ва ударение дар ҳиҷои дуюм аст масалан. хоб, чорумаш масалан
از سه هجا عبارت است، ادارین در هجای یکم است. پنجمش از سه هجا عبارت است، ادارین در هجای مباین است. ششمش از سه هجا عبارت است و ادارین در هجای سیوم است. همین ها رو خواهش میکنم نویسین، ادارینیوش گذارین. اگر در زیر همین ویدیو در کامنتر نویسین باز خیلی خوب، عالی، دستتون درد رو نبیند. اما اگر در کامنتر نخواستین نوشتن، میتونید در اینستاگرام نویسین، روان کنین تا که اصلاحشون کنیم اگر اونجا اگر خطا باشد. اما اگر گفتید که نه من نه ایشم میکنم نه اونشم میکنم، پس خواهش میکنیم برای خودتون، برای وجدان خودتون این رو در طرف خودتون نویسین، در خودتون نشون دهید که آیا من وظیفه زبان آموزی ما، دانشجویی ما، دانش آموزی ما ادا کردستم یا که نکردستم. خب دگوری لیست. خب نوشتن کی یا که گفتستن کی یا که فکر کردستن کی، میگه دگوری لیست. اوکی. Напишите слова и предложения, поставьте ударение. در اینجا نیز همون موضوع هست، یعنی کلمه ها و جمله ها رو نویسید و علامت زده رو گذارید. اینها رو نویسین، علامت زده در کجا است نویسید. مثلا завтра ударение در هجای یکم است، когда ударение در هجای دوم است و مثل همین ударение رو بمونه. Поставьте вопросы к выделенным словам. یعنی میگه با کلمه هایی که معین هستند، یعنی اشاره شده هستند در اینجا با رنگی مثلا سیاه محدد هستند، اینها رو چکنی با اینها سوال گذارید. مثلا نگاه کنیم это Иван и Антон. Кто это? Это Иван и Антон. Иван там, Антон тут. سوال چنین میشد где Иван и Антон؟ میگیم که ایوان там, Антон тут. خب و مثل همین باقی مانده رو همین خیلی سوال گذارین. یعنی اول کلمه رو بگیرین، اون کلمه های در کاری که با رنگ سیاه روشن آورده شدن اونها رو بگیرین و سوال رو ترتیب دین، جوابش همین ها رو بنویسین. مثلا это Иван и Антон. خب напишите упражнение 5, 6, 8, 5, 6, 8, 9, 10, 11. خب یعنی مشق های پنجم، ششم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم رو نویسین. خب البته این مشق ها رو فکر نمیکنم که همون کس نویسن. خب نویسین بهترین، اما از شما هم قدر خواهش که همین دمشنی زدنی، یعنی تمرین 1، 2، 3 رو نویسین. ما از شما از زمین تا آسمان ها، چه خیلی میگن زنکو یا که مردمی تاجیک، از زمین تا آسمان ها خرسن. با همین تا صفحه 24 اومدیم. از درس آینده از صفحه 25 آغاز میکنیم. اوراق تریتی یعنی درس سیوم، اما از روی کتاب درس سیوم، از روی ویدیو همونه از اینجا آغاز میکنیم. خب اگر ویدیو کمی طولانی شده باشد، درست شده باشد، بخشش زیاد میپرسیم. اما اگر مناسب باشد فکراتون بگن که همین قدر مناسب است یا که از این هم کلتر یا که کوتاه‌تر کنیم درسمون، یا اگر مناسب باشد خب همین خیلی دوام بدیم. خواهش میکنم فکر و ملاحظه های خودتون نویسین، خوب میشود. و طبق عادتمون در هر افیرها وقت جدا میکنیم برای پیشنهاد، توصیه، شاید یکان سوال، مرحمت، یکان گفتنی داشته باشین بفرمایین، و اگر نداشته باشین پس 2-3 دقیقه بعد ویدیو هم به پایان میرسد. خب تشکر میکنیم از یک و یکی شما برای اشتراکتان در پریمیر امروزه و برای تماشای این نوار، و دوستانی که این نوار رو در پریمیر نیو بعدا تماشا میکنن، خب تشکر از شما نیست که وقت جدا کردین، نوارهای ما رو تماشا دارین و نوارهای ما پسندی شما شده است. اگر نوارهای کانال ما برای شما پسند باشد، خواهش میکنم ابونه شدن فراموش نکنین، لایک گذاشتن فراموش نکنین. یعنی این دستگیری های شما، دستگیریتون با لایک گذاشتن و ابونه شدن و اشتراکتون در افیرها و تماشا برای ما باز یک بگم که قوت دیگر میباشد که این درس ها رو ادامه بدهیم. خب
تشکر بار دیگر برای اشتراک. نه گفتنی هستم که کسانی که میخواهند که در گروپ های اینستاگرامی ما که زبان انگلیسی ادامه دارد، البته به پول است. شاید بعضی فکر کنند که افیر باز کردن دیگه باز گروپ پاک شدن در اینستاگرام، پلاکین به پول است. میتونین پیوست شوین و اونجا تمرین کنین. برای نو آموزا است این گروپ ها. و کسانی که میخواهند در زبان ترکی، زبان روسی باز یک گروپ تشکیل کرده شود، 5-6 نفر شوین، تشکیل میکنیم باز یک گروپ های ترکی و روسی. این زمان فقط گروپ های انگلیسی است، چون که بعضی از دوستان خواهش کردن که یک گروپ کشوین تا که اونجا تمرین کنیم، مشق کنیم زبان انگلیسی را. اگر از دیگر زبان ها نیز خواهشمندا باشند، ما میتوانیم یک گروپ های علاهیده بهر زبان ترکی و انگلیسی کشویم. ای مردم بیدار، پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. کامیاب و سربلند باشید.